अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज लोकापल्ली। आइए, आज मैं ओल्ड बस स्टैंड में मौजूद हूँ, रानी की तू चन्नम्मा। यहाँ पर आज बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो अमित शाह ने जो ना कहने की बात कही थी, इससे लोग कितना नाराज हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई आज इन्होंने ये साबित किया है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर से कितनी मोहब्बत करते हैं। आज हम देख सकते हैं 30 करोड़ जनता से 130 करोड़ जनता, 140 करोड़ जनता, तमाम से अगर 5 साल 4 साल बच्चे से पूछा गया बाबा साहब अम्बेडकर का, अगर तस्वीर दिखा के ये बोलेगा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर है जो संविधान लिखा है। ये अमित शाह इतना नीच है कि गृह मंत्री होकर भी उसको ये नहीं पता किसके बारे में अनाप शनाप बक रहा है। मैं समझता हूँ, मैं नहीं, तमाम 140 करोड़ जनता समझती है कि अमित शाह इस लायक नहीं है कि सदन के अंदर बैठ सके। और बीजेपी सरकार ऐसी है, कभी गरीबों पे, कभी यतीमों पे, कभी रोजगार पे, कभी नौकरियों पे कभी बात नहीं करती, सिर्फ जातिवादी। कभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आता है। अभी तो बीजेपी की इतनी नीच हरकत हो गई, उनके नजर में बाबा साहब अम्बेडकर को भी छोड़ रहे नहीं वो लोग। हम अब अमित शाह से मैसेज जरूर कहना चाहता हूँ, अमित शाह आप याद रखिए, हम हुबली दहाड़ बंद कर ले, और आप याद रखिए अगर आप माफीनामा या तो रिजाइन नहीं दिए, हम आने वाले दिनों में कर्नाटक बंद का भी ऐलान करेंगे। हम आपसे कभी डरते नहीं थे और ना डरेंगे भी, क्योंकि हम डरते हैं आपके बाप से नहीं, हम डरते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से डरते हैं। रंग बिरंगे फूलों से ये गुलदान सजा कर रखा है, हर एक घर में गीता और कुरान सजा कर रखा है। किसमें हिम्मत है कि बाबा साहब अम्बेडकर को आंख मिलाकर बात कर सके? अम्बेडकर बाबा ने अपने खून से हिंदुस्तान सजा कर रखा है। मैं आजिशाना गुजारिश करूंगा मीडिया और प्रेस और पत्रकार से, आप कभी भी अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता मिलता है तो आप क्वेश्चन करिए। आप संविधान की बहुत बात करते हैं, क्योंकि आपका गृह मंत्री इतनी नीच हरकत, संविधान जो लिखा, संविधान का भगवान जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर है, इनके खिलाफ अनाप शनाप बकता है, तो आप इसको रिजाइन क्यों नहीं दिए? आप ये खामोश हो जाएंगे, क्योंकि उनके लीडर जो भी करो, रेप करो, कुछ भी करो, सब माफ है। कोई ईडी सीबीआई कोई नहीं रहेगी, हम करेंगे तो हमारे घर आ जाएगी ईडी सीबीआई, सब आएगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी, ये कान कर के सुन लो, और हमें किसी से डरने वाले नहीं है। हमारी जान भी, हमारे पुरखों ने हमारी जान दी है, हम भी इस देश के अवसर जान देंगे। हम कभी ये देश हिटलर नहीं बनने देंगे। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चला है और चलेगा। जय भीम, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಹಂಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ। ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿದವರು ಬಂದಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಜನ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಜಪ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ಜಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅದು ತಪ್ಪಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನೀವು ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದೊಂದು ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಅಂತಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೀವು ತಿದ್ದು ನಾವು ಮತ ಹಾಕಿ ಕಳ್ಸಿರ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಂತಿರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ದು ಈ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣರು ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಹುಬ್ಳಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತಾಕತ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಇಳಿಬೇಕು ಮೇಲಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜಯ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ತಾವು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಬ್ಳಿದವ್ರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಇವಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ. ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚುಗಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಈ ದೇಶ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಯಾಕಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶ
ಇವತ್ತು 75 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ 9 ಜನ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು 8 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನೂನನ್ನು. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಯಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರು ನೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಅದಾರ, ಯಾರು ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ. ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದೇಶ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಕೇವಲ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದುತ್ವದ ಮುಖಾಂತರ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ 100 ಜಾತಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 100 ಜಾತಿಗಳು, SC ST ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 10 ಹಲವಾರು ಜಾತಿಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಉಕ್ಕಿ ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 10 ರಿಂದ 15 ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು 10% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕಂತ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದು 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ, ಹಿಂದುತ್ವದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಹೇಳೋದೊಂದು, ಮಾಡೋದೊಂದು. ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು 2% ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ, ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ. ಇವತ್ತು ಕುರುಬ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ದೇಶದ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ದಲಿತರ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಇವತ್ತು SC ST ಲಿಂಗಾಯತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಈ ಕೂಗು ಇದು ತಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಶಾಂತ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮರಳಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮರಳಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನನೇ ಕಾರಣ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ದೇಶದ ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಮುಂದೊಂದೇ 3-4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಂದಾದ್ರೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜನ ಅಡ್ಡಾಡ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಕೈತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಳೆದ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 7 ಜನ್ಮದ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಬೇಡ, ದೇವರ ಹೆಸರು ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ದೇವರು ಈ ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈ ಯಾರು ಚಡ್ಡಿ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಚಡ್ಡಿ ಸಂಘಟನೆಯವರು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವತ್ತೂ ಚಡ್ಡಿ ರೀತಿನೇ ಐತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾನ ಈ ಮನುವಾದದ ಹೇಳಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾವ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಅದ, ಈ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನದ, ಈ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ, ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇವತ್ತು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಆತನನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಿರಂತರಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ಹೋರಾಟದ ಆರಂಭ ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬಂದ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಿಳಾರ್ ಅಂತ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮತಾ ಸೈನಿಕ ದಳದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಬಂದ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಂದ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು. ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟವು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಅದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟ ಕೈ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಕೂಡಲೇ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ತಡಿಪಾರ್ ಗುಂಡಾ ಸಚಿವನನ್ನು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬಂದ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ಜನತೆಗೆ ಮೊದಲು ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಈಗ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿನಂತಿ. ದೇವಿಕಾ ಸನ್ಮತಿ आज सुबह से 9 बजे हम लोगों ने जितने भी दलित संगठन थे और मेरे भाइयों अल्पसंख्यक लोग और हमारे साथ में भी हर एक संगठन वाले जो भी हम लोगों ने आज स्ट्राइक किया अनाउंस किए थे और आज हम चेतावनी दिए थे कि अगर आप अमित शाह जो बोला तो झूठ है, बोले तो हम बंद नहीं करते, लेकिन बंद नहीं करते अगर बोलने के बाद भी फिलहाल वो लोग किया उसका ऑडियो रिलीज नहीं करे। हम लोग वादा करे थे कि हम लोग बंद नहीं करेंगे, लेकिन अब सच्चाई आपका जो ऑडियो है वो ऑडियो रिलीज करके तो नहीं करे। हम लोग सुबह 5 बजे से पूरा हुबली और धारवाड़ हर एक दुकान, हर एक फैक्ट्री, हर एक दुकान से लेके हर एक कुछ भी है, अगर छोटे छोटे गली में पूरा बंद करके अपने आप लोगों ने हमारे को समर्थन करके हम लोगों को सपोर्ट किया है। सपोर्ट में लोग इतना आनंद हुआ कि इस देश का जो चला रहे लोग, इस देश को चला रहे RSS लोग, इस देश को चला रहे चंडी लोग, ये लोगों को आवाज देने के लिए आत्मबल के आगे हजारों करोड़ों लोग इधर जमा होके आपको चुनौती दे रहे कि अगली बार आप तेवनी का अंदर है, आप लोगों को 2 लोगों का सपोर्ट नहीं मिला तो सरकार नहीं बनाते थे, अगली बार तो आप सरकार बना ही नहीं सकते। रजा टेलर एंड फैब्रिक शॉप आपके लिए लाया है एक बेहतरीन बम्पर ऑफर। यहाँ पर आपको मिलेंगे बेहतरीन किस्म के कपड़े, वो भी सिलाई के साथ। आपकी पसंद के बेहतरीन कपड़े के साथ आप अपना जुब्बा और पायजामा सिलवा सकते हैं, वो भी सिर्फ 999 रुपये में। जल्दी कीजिए, अपनी मनपसंद कपड़े और सिलाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राबिता करें जनाब रजा टेलर से। लोकेशन है मेट्रो प्लाजा कॉम्प्लेक्स, कस्बा पेट, मेन रोड, ओल्ड हुबली।